بلال کے اوپر نہ کیا گیا، حضرت بلال کو آگ کے جلتے ہوئے شعلوں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال کے جسم پہ کوڑے برسائے گئے، حضرت بلال کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ امیہ نے حضرت بلال کے ہاتھوں کو تخت کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، پوری رات تخت پہ سوتا رہا۔ جب صبح کا سویرا نمود نبی کا گزر ایک راستے سے ہوا، آقا کریم ایک راستے سے گزر رہے تھے، جب ایک موڑ آیا میرے نبی کے کانوں میں ایک غلام کے رونے کی آواز آئی۔ جب آقا کریم کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، ارے وہ تو جانوروں کا رونا برداشت نہ کریں، وہ تو لکڑیوں کا رونا برداشت نہ کریں، تو یہ رحمت للعالمین ہے، یہ انسانوں کا رونا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے نبی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ آقا جب اس گھر کے اندر گئے تو نبی نے دیکھا ایک غلام ہے جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، چہرے کی رنگت سیاہ ہے، جو کالا غلام ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اور اس سے کہا، اے انسان بتا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہاں تو کوئی اپنوں کا حال نہیں پوچھتا ہے، آپ کیسے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اے انسان جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، جاؤ آپ واپس چلے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں، بتا کیا ہوا، میں تیری مدد کروں گا۔ تو اس کالے رنگ کے غلام نے کہا تھا، دیکھو آپ چہرے سے مجھے سیدھے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، اچھے خاندان کے لگ رہے ہو، بات یہ ہے میں ایک مالک کا غلام ہوں، امیہ کا غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے اتنا جو دیا ہے پیسنے کے لیے، اگر میں نے یہ جو نہ پیسا تو وہ مجھے مارے گا، لیکن سر میں درد اس قدر تیزی کا ہے کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، کیسے کام کروں؟ میرے نبی نے فرمایا، اے انسان تو پڑوس میں بیٹھ جا، آرام کر لے، تیرا کام میں کر دیتا ہوں، تیرا کام میں کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، کسی کا نبی ایسا ہو تو بتائے، کسی کا ہمدرد ایسا ہو تو بتائے۔ میرے نبی وہ جو سید الانبیاء بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجے گئے، وہ جو رحمت للعالمین کا جنہیں لقب ملا، وہ جو خاتم النبیین بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، وہ نبی جو تمام نبیوں میں اعلیٰ، اس کی امت تمام امتوں سے ممتاز، ذرا میرے نبی کا اخلاق دیکھو۔ آج پڑوسی پڑوسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آج اپنا اپنے کے درد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر ہمارے پڑوس میں کوئی تڑپ رہا ہو، وہ بے چین ہو، مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، ہم اس کی پریشانی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اس کے غم کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے پیارے، تو جتنا بھی بڑا ہو جا، لیکن آمنہ کے لال سے بڑا نہیں ہو سکتا، تو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے جب اس غلام کو دیکھا، کہا تو بیٹھ جا، میں تیرا کام کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کام نہ کریں، غلام حاضر ہے، آقا آپ اجازت دیں، آپ کا کام میں کر دیتا ہوں، آقا اس چکی کا پاٹ میں گھما دیتا ہوں، آقا آپ آرام کریں، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جاؤ، واپس چلے جاؤ، آج صرف چکی کے پاٹ نہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے، کسی کا دل بھی محمد کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ حضرت جبرائیل چلے گئے، میرے نبی نے اس کالے رنگ کے غلام کے
जौ को पीसा, पीसने के बाद जब मेरे नबी जाने लगे, उस गुलाम ने कहा था, ऐ हमदर्द, ऐ मेहरबान, जरा इतना तो बता दे, यहाँ के जैसी जमीन पथरीली है वैसे यहाँ के दिल भी पथरीले हैं। तू कौन है, कहां से आया है? यहां तो कोई अपनों का हाल नहीं पूछता है, और तूने अनजाने में हमारी मदद की और मदद करके जाने लगा। और कहा उस काले रंग के गुलाम ने, ऐ जाने वाले, जरा जाते जाते अपना नाम तो बता करके चला जा। तो मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ गुलाम, मैं कल आऊंगा, कल फिर तेरा काम कर दूंगा। जब मेरे नबी जाने लगे, आका ने पूछा था, ऐ गुलाम, तेरा नाम क्या है? तो उस काले रंग के गुलाम ने कहा था, मुझे बिलाल कहा जाता है, मुझे बिलाल कहा जाता है। मेरे नबी चले गए। दूसरे दिन फिर आकाए करीम आए। आने के बाद हजरत बिलाल का काम किया जाने लगे। हजरत बिलाल ने कदमों को पकड़ करके कहा था, ऐ हमदर्द, ऐ मेहरबान, जरा इतना तो बता दे, तेरा नाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। बिलाल, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हजरत बिलाल ने कहा, आप ही हैं वो जिन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया? हाँ बिलाल, मैं ही हूं। आप ही नबी हैं? कहा, हाँ बिलाल, मैं ही नबी हूं। आप ही हैं वो जो अपने कलमे की दावत देते हैं, लोगों को कलमा पढ़ाते हैं? हाँ बिलाल, मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने कहा था, ऐ जाने वाले, ऐ आका, जब तेरा इखलाक इतना अच्छा है, तू हम गुलामों के इतना काम आता है, फिर जाते जाते मुझे अपना कलमा पढ़ा करके अपने इस्लाम में दाखिल करके चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। हजरत बिलाल जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, नबी ने कहा, बिलाल, तुम अभी गुलाम हो। ऐ बिलाल, तुमने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन अभी अपने मुसलमान होने की किसी को खबर नहीं करना, अभी अपने इस्लाम लाने की खबर किसी को नहीं बताना। लेकिन इश्क वो होता है मेरे प्यारे जो सर चढ़ के बोला करता है। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। अब हजरत बिलाल का मामला ये हो गया, हजरत बिलाल की जुबान पर हमेशा नबी नबी की सदाएं रहने लगी। हजरत बिलाल हमेशा नबी नबी जुबान से कहने लगे। हजरत बिलाल हमेशा हजरत बिलाल की जुबान पर नबी के कलमे रहते हैं, नबी का नाम रहता है। जब उमैया ने आपको देखा, आप कह रहे थे नबी 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 नबी। उमैया ने कहा था, बिलाल, तू किसका नाम ले रहा है? हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया, मैं मुस्तफा जाने रहमत का नाम ले रहा हूं, मैं आकाए करीम का नाम ले रहा हूं। उमैया ने कहा था, बिलाल, तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, वरना तुम्हारे जिस्म की खाल को उतार लिया जाएगा। अरे बिलाल, तुम मुस्तफा का दामन छोड़ दो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो बिलाल ने कहा था, अरे उमैया, सुन ले, ये जिस्म तो तेरा गुलाम है, लेकिन दिल पर कब्जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। ये दिल नबी का गुलाम है, ये दिल नबी के इश्क में मुब्तला हो गया है। उमैया ने कहा था, बिलाल, तुम नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगे? कहा, उमैया, सुन ले, तू जिस्म की खाल उतार ले, लेकिन अब हमारे दिल पे इश्क मुस्तफा की पेंट चढ़ गई है, इश्क मुस्तफा की पुट्टी अब हमने अपने दिल पे कर ली है। अब मैं अपने दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता। अब वो दिन थे कि बिलाल पे अब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। बिलाल पे जुल्म सितम हो रहा, बिलाल को मारा जा रहा है, यहां तक के हजरत बिलाल को जलते हुए अल्लाह अकबर आग के शोलों पर लिटाया गया। हजरत बिलाल की अल्लाह अकबर खाल जल करके, आपकी चर्बी पिघल करके वो आग के शोले बुझ गए। हजरत बिलाल, अल्लाह अकबर, अब इतनी तकलीफ दी जा रही है, हजरत बिलाल को मारा जा रहा है, आपके जिस्म पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अब वो कौन सा जुल्म न था जो हजरत बिलाल के ऊपर न किया गया।
कौन सा सितम हजरत बिलाल के ऊपर न किया गया। हजरत बिलाल को आग के जलते हुए शोलों पे लटाया गया, हजरत बिलाल के जिस्म पे कोड़े बरसाए गए, हजरत बिलाल को मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक के उमैया ने हजरत बिलाल के हाथों को तख्त के नीचे रख दिया। अल्लाह अकबर, पूरी रात तख्त पे सोता रहा। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, उमैया ने जब बिलाल के चेहरे को देखा, हजरत बिलाल का चेहरा मुस्कुरा रहा, हजरत बिलाल के होंठ मुस्कुरा रहे हैं। उमैया ने कहा था, अरे बिलाल सुन, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती है? बिलाल क्या तुझे दर्द नहीं होता है? बिलाल क्या तुझे दर्द का एहसास नहीं होता है? हजरत बिलाल के जुमले सुनो, और जरा सी तकलीफों में नाशुक्री के जुमले कहने वालों, और जरा सी मुसीबतों में रब की नाफरमानी करने वालों, अगर पैर में कांटा लग जाए अल्लाह अकबर तो रब की नाशुक्री करते हो। अल्लाह अकबर, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून की हालत में गुजारने का मौका दिया, अगर एक मिनट के लिए वो तकलीफ दे दे, हम नाशुक्री के जुमले उसकी बारगाह में कहने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, हजरत बिलाल के सब्र को देखो। हजरत बिलाल से उमैया ने पूछा था, बिलाल क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? बिलाल क्या तुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है? हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ उमैया सुन ले, जब तूने हमारे हाथों को तख्त के नीचे दबा था उस वक्त मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन सहारा देने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवगर हो गया था, मुझे तसल्ली देने के लिए आमना का लाल आ गया था, मुझे सहारा देने के लिए मेरा नबी आ गया था। जब मुस्तफा का चेहरा मेरी नजरों के सामने था, फिर मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि आका के इश्क में इतना मुब्तला हो गया था, इतना सरशार हो गया था कि मुझे दुनिया के गम दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि सिर्फ मुस्तफा का चेहरा नजर आ रहा था। ऐ मेरे अजीजों, बिलाल पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहे, मेरे नबी फिर गुजरे। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को मारा जा रहा है, अबू बकर सिद्दीक गुजरे, हजरत बिलाल पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी मस्जिद नबवी में जलवगर हैं। हजरत अबू बकर गए, या रसूल अल्लाह, आज मैंने देखा है कि बिलाल को मारा जा रहा है, आज बिलाल पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, काश कोई होता जो मेरे बिलाल को खरीद लेता, काश कोई होता जो मेरे बिलाल को खरीद लाता। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल को खरीद करके लाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक गए, कहा था उमैया, और कहा था, ऐ उमैया, क्या तू अपने इस काले रंग के गुलाम को बेचना चाहता है? कहा उमैया ने, हाँ, मैं इस गुलाम को बेच रहा हूं। अबू बकर, कितनी कीमत दोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज तू जितनी कीमत मांग, मैं उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूं। उमैया ने कहा था कि मुझे फला इतना सोना चाहिए, इतना चांदी चाहिए, इतने दीनार चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ठीक है, मैंने ये सौदा मंजूर किया। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक से उमैया ने कहा, ऐ अबू बकर, रुको, इतने दीनार नहीं, बल्कि मुझे इससे बढ़कर के कई हजार दीनार चाहिए, और इस काले रंग के गुलाम के बदले गोरे गुलाम चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ठीक है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत बिलाल के बदले में कई ग्राम सोना, कई ग्राम चांदी और कई हजार दीनार के जब उमैया को दिए, और एक गुलाम के बदले में कई गोरे गुलाम को दिए, उमैया ने कहा था, अबू बकर, हम तो तुम्हें सबसे बेहतरीन ताजिर समझ रहा था, सबसे बेहतरीन आपको तिजारत वाला समझ रहा था, लेकिन अबू बकर, आज तुम सबसे घाटे का सौदा करके जा रहे हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि आज जितना नफा, जितना मुनाफा अबू बकर को हुआ, इससे पहले कभी ना हुआ, इसलिए आज मैं घाटे का नहीं बल्कि आज फायदे का सौदा करके जा रहा हूं। उमैया ने कहा था, अबू बकर, वो किस लिए? हजरत अबू बकर का इश्क देखो। हजरत अबू बकर ने कहा था, उमैया,
اگر آج تو بلال کے بدلے میں ابو بکر کی جان مانگتا، ابو بکر وہ بھی بلال کے بدلے میں دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ یہ بلال وہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا ابو بکر جاؤ میرے بلال کو خرید لاؤ۔ اگر آج تو ابو بکر کی جان مانگتا وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے خریدا۔ خریدنے کے بعد اللہ اکبر، جب حضرت ابو بکر صدیق بلال کو لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق جب بلال کو لے کر کے آئے، نبی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد حضرت بلال کو سینے سے لگانا چاہا، حضرت بلال پیچھے ہٹ گئے، کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال آؤ سینے سے لگ جاؤ۔ حضرت بلال کو نبی نے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد مصطفیٰ نے اپنی جگہ بٹھایا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کے لوگوں، اپنی امیری کے دم پہ، اپنی طاقت کے دم پہ غریب کو رسوا نہیں کرنا، غریب کی غربت کو دیکھ کر کے اسے ذلیل نہ کرنا، بلکہ اگر تمہیں اپنی امیری پر ناز آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ لینا کہ بلال کو آقا کریم نے خریدا، خریدنے کے بعد اپنی جگہ بٹھایا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ دنیا میں